آج کی اہم ترین خبروں میں سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان میں ایک اور جنگ چھڑنے کا خطرہ، انڈین ایئر فورس اور پاکستانی ایئر فورس آمنے سامنے، انڈین ایئر فورس کے لڑاکا جہاز اور پاکستانی ایئر فورس کے لڑاکا جہاز فضاؤں میں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں، میزائل ایک دوسرے کے سامنے، جہازوں کی نوکیں ایک دوسرے کے سامنے، کسی وقت بھی بٹن دب سکتا ہے اور ایک دوسرے پر حملہ ہو سکتا ہے اور ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ ساری خبر جھوٹ ہے اور چودھری نظام الدین کی پھیلائی ہوئی یہ جھوٹی خبر آج پاکستان کے سوشل میڈیا پر راج کرتی رہی۔ وجہ صرف ایک تھی کہ چودھری نظام الدین 5 اگست سے خائف ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈسکشن ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے لیے جنگ کی جھوٹی خبر کا سہارا لیا گیا اور اس میں میڈیم بنے، اس میں کندھا فراہم کیا ٹاؤٹ جرنلسٹوں نے، اور جو ان کے پولیٹیکل کچھ کمنٹیٹر بھی ان کے ٹاؤٹ ہیں، ان سب نے چودھری نظام الدین صاحب کی اس جھوٹی خبر کو لے کر پاکستان کے سوشل میڈیا میں پھیلایا۔ ایسے لگ رہا تھا پاکستان کے سوشل میڈیا میں جیسے ادھر سے PL-15 اور ادھر سے انہوں نے ابھی اگلے 2 منٹ کے اندر میزائل داغنے ہیں۔ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہاں مذہب کی توہین ہو، ملک کی سلامتی ہو یا کچھ بھی ہو، سیاسی مقاصد کے لیے ہر چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے یہ کتنا بڑا کرائم ہے، یہ کتنا بڑا قومی مجرم ہے یہ لوگ جو جنگ کی جھوٹی خبر پھیلا کر صرف مقصد ایک ہے کہ 5 اگست جو عمران خان کی کال ہے اور جس پر آج پاکستانیوں نے باہر نکلنا ہے، اسے کسی طریقے سے فیل کیا جا سکے۔ آج سر شام ہی یہ خبر پاکستان کے سوشل میڈیا میں پھیلا دی گئی کہ جنگ کسی وقت بھی شروع ہو جائے گی۔ لوگوں نے ظاہر ہے تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ ہر محب وطن پاکستانی اپنی جو افواج ہے، ایئر فورس ہیں، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں جب بھی ملک کے اوپر کوئی حملہ ہو۔ پچھلے دنوں جو جھڑپ ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ اس میں کس طریقے سے پاکستانی قوم نے تمام چیزیں، تمام ظلم بھلا کر ساتھ کھڑے ہوئے جا کر اور ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے ہر ایک شخص نے اپنا حصہ ڈالا، جو بھی اس کا حصہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا۔ اس جھڑپ کے اندر پاکستانی ایئر فورس نے، ہم کئی دفعہ ستائش کر چکے ہیں، کریڈٹ دے چکے ہیں، بہت ہی بہترین کردار ادا کیا، لیکن جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے پکڑ کے ستارہ اپنے کندھوں پر لگا لیا اور اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا۔ 5 ستارہ انہوں نے اپنے آپ کو جنرل بنا لیا، فیلڈ مارشل کا خطاب دے لیا، حالانکہ جنگ کے اندر عملی طور پر ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ صرف یہیں نہیں رکے بلکہ ملک کے ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہر جگہ جا کر پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی۔ مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے اقتدار کو طوالت دیں، اپنی ایکسٹینشن کی جسٹیفیکیشن دیں، لوگوں کے اندر جو پہلے اعتماد 0 سے بلکہ مائنس میں گیا ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے مائنس سے نکال کے چلیں، 0 پر لے آئیں۔ یہ ایفرٹ تھی کہ کچھ نہ کچھ ریپوٹیشن بحال کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے پوری قوم کو ایک منجن بیچا گیا کہ جیسے ایک بہت بڑی جنگ ہم نے جیت لی۔ جھڑپ تھی جس میں ہماری فضائیہ نے بہت عمدہ کردار ادا کیا، لیکن ایسا کچھ نہیں کہ ہم نے انڈیا کے کوئی 50 جو دیہات ہیں وہ قبضے میں کر لیے، بلکہ ہماری طرف جو شہادتیں ہیں وہ زیادہ ہوئیں۔ انڈین جو آرمی تھی انہوں نے ہم پر میزائل مارے، ہمارے لوگ پہلی ہی رات میں، جو کہ پہلے بتایا گیا کہ 7 لوگ شہید ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ 100 کے قریب ہمارے لوگ یا 100 سے زیادہ لوگ جھڑپوں پہ، وہ کشمیر کا بارڈر ہو یا مرید کے ہو یا بہاولپور ہو، ان جگہوں پر انڈیا نے بالکل ٹارگٹ کر کے ہمارے 100 سے زیادہ لوگ شہید کیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو بھی اتنی تعداد میں انڈین کو مارنا چاہیے تھا، لیکن ان کا جانی نقصان نہ ہونے کے برابر ہوا۔ ہمارے صرف سویلین شہید نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے یاد کیجئے اسکواڈرن لیڈر ایک جو سندھ میں ہماری ایک بیس تھی، اس پر ان کو بھی شہید کیا گیا، ہماری بیسز پر حملے کیے گئے، ہمیں بھاری نقصان ہوا اس میں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہماری ایئر فورس نے بعد میں بھرپور جواب دیا، لیکن یہاں پر خود ساختہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے پتہ نہیں کون کون سے کڑاکے نکال دیے۔ بہرحال اس ڈسکشن کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آج دوبارہ اسی جو عوام کا ایک جنون ہے اور ہونا بھی چاہیے، جس میں عوام اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی افواج سے بھی آگے جا کے لڑنے کو تیار ہوتی ہے، اسی کو آج استعمال کرنے کے لیے یہ جھوٹی خبر پاکستان کے سوشل میڈیا میں رکھی گئی تاکہ 5 اگست کی کال کو ڈیلیوٹ کیا جائے، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے۔ تو آج انڈین فوج یا انڈین ایئر فورس اور پاکستانی ایئر فورس تو آمنے سامنے نہیں تھے، ہاں، لیکن فیلڈ مارشل صاحب کی فورس جو پنجاب پولیس، رینجرز اور دوسری ایجنسیز کی شکل میں ہے، اور پاکستانی عوام کی فورس یا عمران خان کی فورس، واقعی اس وقت پنجاب کے طول و عرض میں نبردازماں ہے ایک دوسرے سے۔ پورے پنجاب کے اندر دوبارہ چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے۔ آج دوبارہ لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے ہیں، آج دوبارہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو تھپڑ مارے گئے ہیں، دھکے مارے گئے ہیں، کپڑے پھاڑے گئے ہیں۔ ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی آواز آپ کو تھوڑی سی سنواؤں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ پھر یوٹیوب اس کو وائلنٹ ویڈیو کے طور پر فلیگ کر دیتی ہے اور اس کی ریچ آپ تک پھر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے
इस वीडियो की सारी आवाज़ आपको नहीं सुनवा सकूंगा, स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, छोटे बच्चों को थप्पड़ तक मारे गए हैं, धक्के तक मारे गए हैं, और मकसद एक है कि 5 अगस्त में जो भी बाहर निकलना चाहता है या लोगों को निकालना चाहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे तमाम वर्कर्स, लीडर्स, टिकट होल्डर्स या मेंबर असम्बली, उनको उठा लिया जाए। इसके साथ साथ मैं सताइश करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उन वर्कर्स की, उन लीडरान की जो इस वक्त सरबकफ हैं इस तमाम फस्तायत के सामने और कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त को फिर भी इमरान खान की कॉल पर निकलें और एक तवाना आवाज़ बनकर सामने आए। इसमें मैं आलिया हमजा, उनकी टीम और तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ भी दोस्त काम कर रहे हैं उन सब की सताइश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कल आप एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे जो पेशावर में निकलेगी, जिसको अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। एक बहुत अच्छी बात होगी, खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकलेंगे क्योंकि वहाँ हमारी हुकूमत है। ज़ाहिर वहाँ पर हमें ये एक एडवांटेज है कि लोगों के ऊपर इस तरह का जुल्म और फस्तायत नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात होगी कि दोबारा वर्कर मोबिलाइज होगा और एक फोर्स KPK के अंदर आपको किला बालासार तक ये मार्च होगा। आपको ये होते हुए मेरा ख्याल है कि टोल प्लाजा से ये किला बालासार तक जो है वो ये मार्च होगा और आपको एक बड़ी रैली की शक्ल में ये मार्च नज़र आएगा। लेकिन असल मैदान जंग इस वक्त पंजाब में है, जहाँ पर पुलिस जो है वो किसी को नहीं छोड़ रही। हालांकि यहाँ तक मामलात हैं कि 5 अगस्त की तारीख की FIR 4 अगस्त को ही दर्ज कर दी गई। अमूमी तौर पर यह बताया जाता है कि FIR जब से कंप्यूटराइज हुआ सिस्टम तो वक्त जो है उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, जालसाजी नहीं की जा सकती, टेम्परिंग नहीं की जा सकती। अब आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने खुद अपने मकसद के लिए कुछ करना होता है तो टेम्परिंग कर ली जाती है। 4 अगस्त को ही 5 अगस्त की FIR काट दी गई। इससे बड़ी जालसाजी क्या होगी? और मैं आपको कारनामे बताता हूँ, और दूसरे कारनामे जो हैं वो इस तरह के हैं कि आप हैरान हो जाएं। मसलन एक PTI के रहनुमा के भाई जावेद सादिक वल्द मोहम्मद सादिक, ये मीरपुर के हैं, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी कि उन्होंने हंगामा मचा रखा है, उन्होंने पुलिस पर हमला किया है, उन्होंने पुलिस को ज़ख्मी कर दिया है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। शुक्र है रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड उनके गले नहीं डाले, क्योंकि बाद में ये पता चला कि वो नाबीना है, उनकी बिनाई नहीं है। वो पहले किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, रिटायर हो चुके हैं, वो नाबीना है, वो अपनी बिनाई नहीं रखते, लेकिन बेशर्मों ने, बगैरतों ने उनके ऊपर भी FIR ऐसी दर्ज की जैसे वो क्लाशन को हाथ में पकड़ के पता नहीं उन्होंने कितने बंदे मार दिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरदार अब्दुल कयूम खान, उनकी गिरफ्तारी पर इस वक्त कश्मीर में मुजाहरे हो रहे हैं, सड़कें बंद हैं। लाहौर में कारकुनों की लातादाद गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, जो ख़वातीन हमारी विमेन विंग से हों या जैसे मैंने कहा कि आलिया हमजा और दूसरी टीम है उनमें से हों, ख़वातीन की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। मकसद एक है कि 5 अगस्त को किसी न किसी तरीके से फेल करना है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स पर इसलिए FIR दर्ज किया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडों वाले गुब्बारे हवा में बुलंद किए हैं, मतलब कि उन्होंने गुब्बारे छोड़े हैं फ़िज़ाओं में, ये भी जुर्म बना दिया। वैसे एक काम क्यों नहीं करते, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आप एक दफ़ा ही नहीं बना दें जिसका नाम इमरान खान रख दें और उसके अंदर ये सारे जुर्म शामिल कर दें और उसकी सज़ा जो है या सज़ाए मौत रख दें या उम्र कैद रख दें, और ये आपको बार बार इधर उधर के झूठे मुकदमे दर्ज ना करने पड़े। सीधा ही दफ़ा इमरान खान लगाएं और बंदे को उम्र कैद और सब कुछ कर दें, या उसका नाम दफ़ा फील्ड मार्शल रख दें, ताकि सबको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या फसायत हो रही है। बहरहाल कांटे का जोड़ है, जो वर्कर हैं वो इस सब फसायत के बावजूद खड़े हैं। आप देखेंगे लोग निकलेंगे भी इंशाल्लाह, और मैं ये नहीं कहता कितने नंबर में निकलेंगे क्योंकि फस्तायत बहुत है, लेकिन आपको लोग निकलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ एक और आपको लाहौर से सिचुएशन बता दें। अरशद खान जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर PP 148, उनके घर पर पुलिस ने रेड किया। अरशद खान घर पर मौजूद नहीं थे। उनके 82 साला वालिद को गिरफ्तार करके गुजरपुरा थाने ले गए और FIR दर्ज कर दी गई। जो जब लोगों ने शर्म दिलाई, पुलिस को एहसास दिलाया, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हमारा कसूर नहीं, हमें बहुत ऊपर से प्रेशर है। तो आप खुद ज़रा गौर कर लीजिए कि 82 साला जो बुज़ुर्ग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, उनका बेटा सियासत करता है, वो भी महफूज नहीं, उनको भी घरों से उठाया गया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ और उनके वालिद, जी हाँ, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ और उनके वालिद ने 4 तारीख को ही पीर वाले दिन, जो CCD के हेड हैं, जो इस वक्त कातिल पुलिस बनी हुई है, पुलिस जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को कत्ल कर रही है, उसके साथ एक खुफिया मीटिंग की है। जी हाँ, ये मैं अपने ज़राए से आपको खबर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मीडिया के अंदर रिलीज़ हुई है अभी तक कि नहीं। हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया है, खबर तो चलें पता ही होगा लोगों को मुलाकात हुई कि नहीं, लेकिन मैं अपने ज़राए से आपको ये बता सकता हूँ कि अब सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नवाज़ शरीफ खुद मैदान में उतरे हैं
पिछले दिनों याद होगा एक सहाफ़ी ने यह खबर ब्रेक की थी, जो फ़हद शहबाज साहब ने, हनीफ साहब गालिबन सहाफ़ी का नाम था, और फ़हद शहबाज साहब ने उनकी ये खबर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरीम को कहा था कि हम तो पुलिस से बड़े काम करवा लेते थे, आप लोगों से नहीं करवाए जाते। उसी सिलसिले में अब बाबा जी खुद सामने आए हैं और सीसीडी के हेड से मरीम की मौजूदगी में एक मुलाकात की है पीर वाले दिन, और प्लान यही दिया है कि अपने मुखालफिन के ऊपर किस तरीके से ये जाली पुलिस मुकाबले करने वाली पुलिस जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। आने वाले दिनों में देखते हैं नवाज शरीफ की ये जो ख्वाहिश है इसको कैसे पूरा किया जाता है और किस तरह का इस्तेमाल इस सीसीडी पुलिस का किया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि इनके इरादे जो हैं वो गंदे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है। शरीफ ख़ानदान हमेशा पुलिस को अपने फ़ायदों के लिए इसी तरीके से इस्तेमाल करती रही है। आगे चलते हैं, ये तो आपको हमने बता दिया जो कुछ इस वक्त हो रहा है, वो आज़ाद कश्मीर हो या वो पंजाब के डिफरेंट अजला हैं या तुलो अर्ज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ आईजी पुलिस ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है। उनका आपके नाम एक पैगाम है। आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, डॉक्टर हैं ये कहने को, मतलब मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि मैंने कसाई बनना है, मतलब कि मैंने पुलिस में जाना है और मैंने हराम खाना है और लोगों के ऊपर जुल्म और सितम मैंने कोई नीचे नहीं करना। तो आईजी पंजाब क्या कह रहे हैं वो ज़रा आप उनका मैसेज सुन लीजिए। बस करें गालियां निकालना, गलती होगी पॉइंट आउट करें। 1787 का सिस्टम है, सीएम साहबा की हेल्पलाइन है, हमारे अपने और बहुत सारे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स हैं। बस करें गालियां निकालना। ये सुन लिया, वो कह रहे हैं गालियां मत दें, आप हमें हमारी हेल्पलाइन के ऊपर फीडबैक दें, हमें गालियां मत दें। उनका यही पैगाम ज़िले शाह की वालदा और वालिद को भी है, जिनके बेटे को तशद्दुद करके शहीद किया गया था। यही उनका पैगाम तमाम पंजाब के नाम है, तमाम पंजाब की माओं, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, सबको है, जिनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया जाता है कि हमें गाली मत दें, हमारी जो फीडबैक की लाइन है उसके ऊपर सिर्फ फीडबैक दें। मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉमेंट्स की सूरत में ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि यकीन रखिए ये कॉमेंट्स वो पढ़ेंगे भी और उन तक पहुँचेंगे भी, क्योंकि कोई ना कोई उनको चाहने वाला इस व्लॉग को ज़रूर मॉनिटर कर रहा होगा और जो भी आपकी फीडबैक होगी वो उन तक ज़रूर पहुंचेगी। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं अब, और अगली खबर जो है वो हमारे बहुत ही मुहतरम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब ने बड़ा खड़ा किया है, मैदान में आए हैं, खुद मैदान में आए हैं, बड़े ही सीनियर जनरल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के, और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो वापडा को लीड करेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं होता कोई और फैसला करता है, हमारे यहाँ जनरल साहबान खुद ही फैसला करते हैं, रिटायर्ड हों या सर्विंग हों, वो फैसला करते हैं कि उन्होंने कब किस चीज़ को लीड करना है। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब को चेयरमैन वापडा तैनात किया है। याद रखें कि इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी इसी पोजीशन पर थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था 3 खरब, जी हाँ 3 ट्रिलियन करप्शन का और माली बेज़ाब्तियों का और कौमी जो ख़जाना है उसको नुकसान पहुंचाने का, उन पर करप्शन का इल्ज़ाम था। आजकल उनके खिलाफ केस बना हुआ है, लेकिन उनको कोई माई का लाल पूछ कुछ नहीं सकेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। केस बनना कई दफ़ा इनकी इंटरनल सियासत होती है फ़ौज के अंदर भी, जनरल्स के एक दूसरे के साथ दावपेच, लेकिन एवेंचुअली नोबडी विल टच हिम, अनटचेबल हैं वो, जैसे बाकी तमाम हमारे बहुत ही मोतबर जनरल साहबान हैं, ये भी अनटचेबल हैं। और अब उनकी जगह पर हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब आए। मोहम्मद सईद साहब चेयरमैन वापडा के लिए कैसे क्वालिफाई करते हैं, एक ब्रीफ इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दें। 1987 में ये कमीशन हुए थे पाकिस्तान आर्मी में, इन्फेंट्री डिवीजन के अंदर ये रहे हैं। उसके बाद मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के, फिर डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ रहे हैं, फिर डायरेक्टर जनरल एनालिसिस DG एनालिसिस रहे हैं ISI के, फिर उसके बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC इन्फेंट्री डिवीजन के रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रेंजर्स सिंध के रहे हैं, जो कराची में इन्होंने ऑपरेशंस को लीड किया, प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के प्रेसिडेंट रहे हैं 2019 से 2021, फिर कमांडर 5 कोर मीन ये कोर कमांडर रहे हैं कराची के, और 2019 ये रहे हैं 2021 से ऑनवर्ड, और उसके बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं अनटिल रिटायरमेंट इन नवंबर 2023। तो ये जनाब का पिछला सारा प्रोफाइल है, और इन तमाम पोजीशन के बाद अभी भी वो थके नहीं हैं। माशाल्लाह आप देख लीजिए कितने उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के पोर्टफोलियोज़ और उन्होंने पोजीशंस को एंजॉय किया है या सर्व किया है, लेकिन अभी भी उनके अंदर कौम को सर्व करने का जज्बा है, वो अनथक मेहनत करना चाहते हैं। उनका अभी भी जो प्यास है वो सैराब नहीं हुई, वो अपनी धरती माँ जो है, उनकी जो कौम है, जो उनका मुल्क है, जो उनकी मदरलैंड है,
اس کو سرو کرنے کے لیے وہ اتاولے ہو رہے ہیں، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چیئرمین وابڈا کے رینکس پہنیں گے اور وہاں سے وہ اپنی مدر لینڈ کی جو ہے وہ خدمت کریں گے۔ آپ ان کی اگلی نسلوں کے بھی قرضدار ہیں کہ سوچئے اس عمر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ انجوائے کرتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، صبح اٹھنا نہیں چاہتے، کپڑے پہن کر کہیں نہیں جانا چاہتے، آفس میں میٹنگز نہیں کرنا چاہتے، لیکن سوچیں انہوں نے آپ کے لیے ایک اپنی آرام دہ زندگی، جس میں وہ گولف کھیلتے ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوں گے، ڈنرز کرتے ہوں گے، لنچ لمبے جا کر بیٹھ کر ڈسکشنز کرتے ہوں گے، ان سب کے درمیان انہوں نے آپ کی خدمت کرنے کا سوچا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہلال امتیاز ملٹری بھی ہے۔ جی ہاں، جو لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید ہیں، یہ ہلال امتیاز ملٹری بھی ہیں، اور اب یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے بہت ساری گاڑیاں لیں گے، بہت سارا ان کے پاس پیسہ آئے گا وابڈا کی طرف سے، تنخواہ کی شکل میں، پرکس کی شکل میں، اور بہت سارے اپنے دوستوں، جو عزیز ہوں گے، دوست ہوں گے، ان کی یہ اپوائنٹمنٹس بھی کریں گے یا کر سکتے ہیں اس پوزیشن کے اوپر۔ تو آپ کی خدمت کے لیے یہ سارا ان کے سینے میں جو درد ہے وہ قوم کا ہے، تو قوم کے اس درد میں اب یہ پوزیشن انہوں نے لی ہے۔ بالکل ویسا ہی درد یہ بھی رکھیں گے جیسا اس سے پہلے لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی صاحب نے رکھا تھا۔ تو ان کا یہ بڑا کھڑاک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا کھڑاک جو ہے اس کے بعد، ان کے بعد بھی آپ نے کبھی بھی، وہ ایک محاورہ ہے، ایک گاؤں کا چودھری وفات پا جاتا ہے تو جو گاؤں کا ایک مراسی ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے رات کو، جب آپ کو پتہ ہے گاؤں میں رات بھی جلدی ہو جاتی ہے اور آپ ستارے اور چاند بھی بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ فضا ذرا آلودگی کم ہوتی ہے، تو وہ ستارے دیکھتا ہوا اپنی ماں سے سوال پوچھ رہا تھا کہ ماں چودھری مر گیا تو اب چودھری کون بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اس نے کہا اگر اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے کہا فلاں، اس کا بیٹا مر گیا تو فلاں۔ ماں کو سمجھ آ گئی یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ ماں نے آخر کہا کہ بیٹا سارا گاؤں بھی مر جائے تو تیری باری نہیں آنی، تو آرام سے سو جا، ستارے دیکھ اور سو جا۔ تو اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ زیادہ پریشانی آپ نے نہیں لینی، نہ ہی اپنا بلڈ پریشر آپ نے خراب کرنا ہے، نہ ہی آپ، یہ ملک تمہارا ہے جن صاحب، ہم ہیں خواہ اس میں، تو آپ ہی کا کام ہے، انشاءاللہ آپ ہی سنبھالیں گے۔ تو چیئرمین وابڈا ہو یا کوئی اور ہو، بننا آپ نے ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی، ہمیں آوازار ہیں اپنے آپ سے، یا آپ یہ کہیں واقعی شاید ہم باغی ہیں، غدار ہیں، جو ایسی خواہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ وہ پاحفیظ ہو پی ٹی اے میں بیٹھا ہوا، وہ جنرل منیر افسر ہوں، وہ آپ ہوں، وہ باقی لاتعداد ہمارے جو جنرل صاحبان ہیں، وہ سپورٹس بورڈ سے لے کے ریلیجن کی اسٹڈی سے لے کے وابڈا سے لے کے پی ٹی اے سے لے کے سارا آپ ہی نے سنبھالنا ہے۔ اور آپ سوچیں اگر آپ یہ نہ سنبھالیں، ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر یہ جنرل صاحبان نہ سنبھالیں تو ہم جیسے سویلین تو غدار ہیں، سی آئی اے کا کوئی ایجنٹ ہے، کوئی را کا ایجنٹ ہے، ہم تو راتوں رات ملک کو بیچ ڈالیں گے۔ ہم میں سے تو کوئی شخص نہیں ہے جو ایمانداری سے ملک کا دفاع کرے گا۔ آپ دیکھیے جو سب سے بڑا اس ٹائم غدار بنایا ہوا ہے اس کا نام عمران خان ہے، اس کو 6/8 کے سیل میں ہم نے ڈالا ہوا ہے، لیکن لیفٹنٹ جنرل سجاد غنی پر جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ انہوں نے خربوں روپے کی کرپشن کی ہے، تو اس لیے ہم ان کو ٹچ بھی نہیں کریں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سویلینز بھی ایسی عادت سے مجبور ہیں، ایسے ہی اٹیک کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو یہ معتبر جنرل صاحبان ہیں یہ اگر ملک کا دفاع نہ کریں تو آپ مجھے بتائیے پھر ملک چلے گا کیسے؟ کیونکہ اس لیول کی جو حب الوطنی ہے وہ تو جب مائیں بچوں کو پیدا کرتی ہیں تو ماؤں کو بھی پہلے پتہ ہوتا ہے یہ والا بچہ جنرل بنانا ہے، سب سے زیادہ ملک کی حب الوطنی کی گڑتی جو ہے وہ ماں اس